ਫਰੀਦ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਈਡੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ। Dr. Ramesh Kumar. I am the National President of the Indian Academy of Pediatrics, the representative body of 38,000 pediatricians of the country. And we are having our academic activities in all the branches. We have got around 344 branches in the country, and Faridkot is the new branch. The last 2 years it is there, and we are having academic activities in this branch. We have the central IAP, the IAP child health oriented activities, capacity building of our members to do better for the child health, better in for the care of children, and we are having scientific training sessions on every aspect of child health. We will be able to, we are doing it in every other branch every day, and today we have got an activity here in Faridkot. Myself, along with our Vice President Dr. Harinder Singh from Ludhiana, Vice President North Zone, is an Executive Board Member Dr. Harpreet Singh. We have come here to visit the branch and give some academic session here, and along with interact with the members of the Faridkot Academy of Pediatrics. Dr. Gurpreet Kaur Sethi is the President of the branch, senior most ex-principal of the medical college. And we have got our neonatologists from the hospital of medical college also here, and our members, some 40 or 50 odd members have turned up for today's meeting. So academy has got 3 activities. One is on the academic front, capacity building of our members. Second is mainly with the child community activities of our academy, where we catalyze the activities of Government of India and the state governments directed towards child health. Maybe anemia, Bhukt Bharat, or Child diarrhea eradication program, or nutrition
enhancement program, or even ORS training programs, even the TB eradication, national TB eradication program. Every program we are very supporting the government in their activities, and we are not only training the doctors, we are training the staff nurses as well as the ASHA workers on many fronts to equip themselves better to deal with the problems of child health. Another important aspect where we are treating is the newborn resuscitation programs, where we are training the healthcare providers to for the first golden minute. The first golden minute is the the minute when the child is born. If we take care of the child's respiration and other vitals at that time, we can prevent 98% of the mortality or morbidity which is happening now. So we are training not only doctors, we don't have doctors at all birthing facilities. We have many times the staff nurses or the ASHA workers, we are training them also on what is called as newborn resuscitation program, the FGM, first golden minute. So that is one main flagship program. Along with that, we have other more programs like under 5 mortality rate, 25/25 program, where we are listening with the government of India and the Ministry of Health and Family Welfare in reducing the mortality in selected districts of India, where states, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Bihar, other states where the mortality is quite high. And we work with the government, the UNICEF, WHO and other stakeholders in enhancing better child health in this country. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ IAP ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦਾ 9 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੇਠੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ IAP 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, 15-16 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਿਓਨੇਟਲ ਰਿਸੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਸਟ ਗੋਲਡਨ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਜੇ ਹਾਰਟ ਬੰਦ ਹੈ ਹਾਰਟ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਜੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੜਕਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧੜਕਣ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ 5 ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ। 1000 'ਚੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 80-85 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ NRP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਰ ਜੋ ਹੈ, ਮਰਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਦਾੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਫਾਸਟ ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਸਟੇਜ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 9 ਸਾਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਸਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 25-30 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਡਾ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੋਰ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ MD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, NTP ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ NCD ਅਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਤ ਆਯਾਸ਼ੇ ਖਾਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸੈਂਟਰਲ IAP ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਫਰੀਦ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਟੀਚਰ
ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ MBBS ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਰੀਦ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਰੀਦ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਅੰਡਰ ਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਂਟਰਲ ਈਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੇਠੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ, ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ, ਫੈਕਲਟੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅੰਡਰ 5 ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 1000 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰੀਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਮੋਨੀਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦੀ ਹੌਂਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। 60% ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਭ ਮਾਲ ਨਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੈਲ ਨਰਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਨਰਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਨਰਿਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ORS, ਜ਼ਿੰਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰੀਚ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ अब मैं कहूँगी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि वो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रही। तो इदा के प्रोग्राम करके ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि सारी दवाइयाँ नैशनल कंट्रोल, नैशनल ਜਿਹੜੇ अपने ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ PHC, CHC, ਫਸਟ ਰੈਫਰਲ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰੈਫਰ ਹੋਣਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ IAP ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ EB ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੇਠੀ ਐਂਡ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ, ਡਾਕਟਰ ਪੱਲਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ IAP ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ IAP ਬ੍ਰਾਂਚ ਫਰੀਦ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰ 5 ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 35% ਹੈ, 35 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ 1000 ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ 35 ਹੈ। 2 ਕਾਮਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੀਆ ਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਲ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਈਬਲ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ IAP ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ 2025 'ਚ ਅਸੀਂ 35 ਤੋਂ 25 ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ
ਮੌਤ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਏਪੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੀਡੀਆਟਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਡੀਆਟਿਕ ਐਂਡ ਐਡੋਲੋਸੈਂਟ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਐਡੋਲੋਸੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਏਪੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੀਡੀਆਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਗਰਵ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਫਰੀਦ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਟਿਕਸ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਓਪੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਬੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ।